Hello students, welcome to all of you. So today's lecture we are studied benefits of electronic customer relationship management or advantages of electronic customer relationship management. Okay. So previous lecture we are studied process of electronic customer relationship management. In the electronic customer relationship management process, there are three stages. First is data collection, second is data aggregation, third is customer interaction. ओके, आपण जी प्रोसेस पाहिली इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटची, त्यामध्ये पहिली स्टेज होती आपली डाटा कलेक्शन. मीन्स इथं कस्टमरचा डाटा हा कलेक्ट केला जात असतो इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये. ओके, सेकंड प्रोसेस होती डाटा ॲग्रिगेशन. ओके, यामध्ये filter and analysis for firm specific needs to fulfill their customers. बिझनेस फर्म्सच्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या ज्या काही स्पेसिफिक नीड्स असतात, ज्या कस्टमर्सकडून फुलफिल केल्या जात असतात, त्या इथं ॲनालिस केल्या जात असतात, फिल्टर केल्या जात असतात. ओके, अँड देन लास्ट नंबर स्टेज इज कस्टमर इंटरॅक्शन. अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड कंपनी provide the proper feedback to them. Okay, so these are three stages in process of electronic customer relationship management. And today's lecture we are studying advantages of electronic customer relationship management, means benefits of electronic customer relationship management in the business. Okay, बिझनेसमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटचे बेनिफिट्स काय आहेत किंवा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटचे फायदे काय आहेत. सो लेट्स सी विच कंटेंट or which explanation included in benefits of electronic customer relationship management. In the benefits of electronic customer relationship management or advantages of customer relationship management, implementation of an electronic customer relationship management systems enables an organization to streamline process and provide sales, marketing and service personnel with better, more complete customer information. Okay. The result is that electronic customer relationship management allows organization to build more profitable customers relationship and decrease operating cost. Okay, listen carefully. In the business of electronic customer relationship management, implementation of an electronic customer relationship management system enable an organization to streamline process and provide sales, marketing and services personnel with better, more complete customer informations. The result is that electronic customer relationship management allows organization to build more profitable customer relationship and decrease operating cost. सो बघा, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट हे बिझनेसमध्ये काय करत असतं, तर सर्वात महत्त्वाचं आहे की इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर ECRM इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट हे बिझनेसमध्ये कस्टमरचा डाटा कलेक्ट करत असतात. मग त्यामध्ये कस्टमरचा डाटा कोणता असू शकतो, कस्टमर्सचा पर्सनल डाटा यामध्ये येतो. त्याचबरोबर कस्टमरचा परचेस हिस्ट्री, कस्टमरची जी परचेस हिस्ट्री असणार आहे, जे काही प्रोडक्ट त्यांनी परचेस केलेले असतील, मग ते प्रेझेंटमध्ये परचेस केलेले
प्रोडक्ट्स असतील किंवा पास्टमध्ये परचेस केलेले प्रोडक्ट्स असतील, त्या दोन्ही प्रोडक्ट्सची हिस्ट्री इथं कलेक्ट केली जात असते. त्याचबरोबर जे काही आपले पोटॅन्शियल कस्टमर्स असतात, जे काही आपले होणारे इन फ्युचरमध्ये होणारे कस्टमर्स असतात, त्यांचाही डाटा इथं कलेक्ट केला जात असतो. ओके. इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट मोस्टली फोकस करत असतं प्रोडक्टच्या क्वालिटीवरती. ओके. कस्टमर्सला दिली जाणारी क्वालिटी ही बेस्ट क्वालिटी असावी प्रोडक्ट्सची, असं कस्टमर रिलेशनशिप इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये इम्पॉर्टंट महत्त्वाचं धरलं जातं. ओके. So first benefit is electronic customer relationship management system. So title is service level improvements. Title is service level improvements. Second title is revenue growth. Second title is revenue growth. Third is productivity. Fourth is customer satisfaction. And 5 is automation. Okay, so listen carefully. There are 5 numbers of benefits or advantages. So first advantages is service level improvement. Second is revenue growth. Third is productivity. Fourth is customer satisfaction. And 5 is automation. Okay. So first benefit, service level improvement. In the service level improvement, using an integrated database to deliver consistent and improved customer response. बघा काय सांगितलं आपल्याला फर्स्ट बेनिफिटमध्ये किंवा ऑर ॲडव्हान्टेजेसमध्ये सर्व्हिस लेवल इम्प्रूव्हमेंट. यामध्ये लक्षात घ्या की जे काही प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस आपल्या कंपनीकडून आपल्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनकडून कस्टमर्सला डिलिव्हर केली जात असते, कस्टमर्सला प्रोव्हाइड केली जात असते, ते प्रोडक्ट्स त्या सर्व्हिसेस अशा पद्धतीच्या किंवा अशा क्वालिटीच्या असाव्यात की जेणेकरून ते प्रोडक्ट सर्व्हिसेस यूज केल्यानंतर आपल्या प्रोडक्ट्स ब्रँड आपला यूज केल्यानंतर कस्टमर्सचा जो काही रिस्पॉन्स असणार आहे तो रिस्पॉन्स हा पॉझिटिव्ह असावा. म्हणजेच जे काही कस्टमर्सने आपलं प्रोडक्ट्स यूज केलेलं आहे त्याबद्दल जर कस्टमर्सला फीडबॅक मागितला किंवा रिस्पॉन्स जर मागितला तर कस्टमर्सनी त्या प्रोडक्ट्सबद्दल त्या सर्व्हिसेसबद्दल चांगलंच बोलणं अतिशय गरजेचं असतं आणि महत्त्वाचं असतं. ज्या वेळेला एखादा कस्टमर्स हा आपल्या प्रोडक्ट्सबद्दल आपल्या ब्रँड्सबद्दल ज्या वेळेला पॉझिटिव्ह बोलत असतो, ज्या वेळेला पॉझिटिव्ह फीडबॅक देत असतो, त्यावेळेला नक्कीच असं समजायचं की आपला बिझनेस हा नक्कीच सक्सेस करत आहे. ओके. आणि ज्या वेळेला नंबर्स ऑफ कस्टमर्स आपल्या प्रोडक्ट्सबद्दल निगेटिव्ह बोलतील त्यावेळेला असं समजायचं की नक्कीच आपल्या प्रोडक्ट्समध्ये काहीतरी कमतरता आहे किंवा आपला बिझनेस हा नक्कीच सक्सेस करू शकणार नाही. लक्षात घ्या, सक्सेस करू शकणार नाही. म्हणजेच की जे काही कस्टमर्स आपले प्रोडक्ट्स यूज करत आहेत, आपल्या सर्व्हिसेस यूज करत आहेत, ते नक्कीच आपल्या प्रोडक्ट्सची आपल्या सर्व्हिसेसची सॅटिस्फाईड नाहीत. याचा अर्थ ते फुल्ली डिससॅटिस्फाईड आहेत, अनहॅपी आहेत. ओके. सो ईच अँड एव्हरी कस्टमर्स हा फुल्ली हॅपी असणं, आपल्या प्रोडक्ट्स यूज करून, आपला ब्रँड यूज करून, आपल्या सर्व्हिसेस यूज करून तो कस्टमर्स हा फुल्ली हॅपी असणं अतिशय महत्त्वाचं असतं ईच अँड एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशनसाठी. सो ज्या काही सर्व्हिसेस कस्टमर्सला प्रोव्हाइड केल्या जात असतात त्या क्वालिटेटिव्ह असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये रिलेशनशिप मेंटेन करत असताना कस्टमर्स बरोबर रिलेशनशिप ही स्ट्रॉंग अँड लॉंग टर्म मेंटेन करावी लागत असते. आणि जर कस्टमर्स बरोबर आपल्याला स्ट्रॉंग अँड लॉंग टर्मसाठी रिलेशनशिप ही मेंटेन करायची असेल तर ज्या काही आपण प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस कस्टमर्सला देणार आहोत ते प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस क्वालिटेटिव्ह असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ज्या वेळेला कस्टमर्सला एखादं क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट्स हे मिळत असतं त्यावेळेला कस्टमर्स हा फुल्ली सॅटिस्फाईड असतो आणि त्या क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्टसाठी कस्टमर्स हवी तेवढी प्राईस ही तिथं पे करण्यासाठी तयार असतो. ओके. त्यामुळं
जे काही प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस आपण कस्टमर्सपर्यंत डिलिव्हर करणार आहोत ते क्वालिटेटिव्ह असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. ओके, की जेणेकरून कस्टमरचा रिस्पॉन्स जो येणार आहे तो पॉझिटिव्ह यावा आपल्यापर्यंत. ओके, समजतंय काय सांगितलं? पहिला बेनिफिट काय होतो तर सर्व्हिस लेवल इम्प्रूव्हमेंट होते. बघा, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटचा पहिला बेनिफिट आहे सर्व्हिस लेवल इम्प्रूव्हमेंट. जे काही प्रोडक्ट्स कस्टमरला डिलिव्हर होतात, कस्टमरला सेल केले जातात, ते प्रोडक्ट्स और सर्व्हिसेस क्वालिटेटिव्ह असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण ज्या वेळेला क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट्स, क्वालिटेटिव्ह सर्व्हिसेस आपण कस्टमर्सला देऊ त्यावेळेला कस्टमर्स हा फुल्ली सॅटिस्फाईड आपल्या प्रोडक्ट्सची असणार आहे, आपल्या सर्व्हिसेसची फुल्ली तो सॅटिस्फाईड असणार आहे. ज्या वेळेला कस्टमर हा फुल्ली सॅटिस्फाईड असतो त्यावेळेला ॲटोमॅटिकली आपला बिझनेस प्रॉफिट हा इन्क्रीज होत असतो. आपले नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हे इन्क्रीज होत असतात. आपलं गुडविल, ऑर्गनायझेशन गुडविल हे इन्क्रीज होत असतो. ॲटोमॅटिकली चांगल्या गोष्टी ज्या असतील बिझनेसच्या बाबतीत त्या ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज होत असतात. ओके, कारण कस्टमर हॅपी आहे याचाच अर्थ नंबर्स ऑफ कस्टमर्स आपल्याकडे इन्क्रीज होणार आहेत. आणि नंबर्स ऑफ कस्टमर्स जर आपल्याकडे इन्क्रीज होत असतील तर ॲटोमॅटिकली आपला प्रॉफिट हा बिझनेसचा इन्क्रीज होणार असतो. आणि जर आपला प्रॉफिट हा बिझनेसचा इन्क्रीज होत असेल तर नक्कीच आपली बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा जो गुडविल असणार आहे तो गुडविल सुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो सेकंड ॲडव्हान्टेजेस इज रेव्हेन्यू ग्रोथ. Revenue growth. In the revenue growth, decreasing cost by focusing on retaining customers and using interactive services tool to sell additional products. बघा काय सांगितलं रेव्हेन्यू ग्रोथमध्ये, डिक्रीजिंग कॉस्ट बाय फोकसिंग ऑन रिटेनिंग कस्टमर्स and using interactive services cost to sell additional products. Third number advantages is productivity. In the productivity, consistent sales and services procedure to create efficient work process. Okay, consistent sales and service procedures to create efficient work process. So first title is service level improvement, second title is revenue growth, third title is productivity, fourth number title is customer satisfaction, 5 number title is automation. So there are 5 benefits. We are studies first number benefit level service level improvement. Okay, and next revenue growth. In the revenue growth, decreasing cost by focusing on retaining customers and using interactive services tools to sell additional products. बघा, ॲडिशनल प्रोडक्ट सेल केले जाणे म्हणजेच इथं तुम्ही आपण जे कन्सेप्ट घेतली नाव आहे क्रॉस सेलिंग. ओके, क्रॉस सेलिंग कन्सेप्ट आपण इथं यूज करू शकतो. म्हणजेच क्रॉस सेलिंग मध्ये काय केलं जात असतं, कॉम्प्लिमेंटरी प्रोडक्ट बरोबर प्रायमरी प्रोडक्ट सेल केलं जात असतं. म्हणजेच इन शॉर्ट मध्ये इझी लँग्वेज मध्ये एका प्रोडक्टशी असणारं रिलेटेड दुसरा प्रोडक्ट हे काय केलं जात असतं, सेल केलं जात असतं, जेणेकरून आपलं त्या कस्टमर्सची ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यू जी असेल ती इन्क्रीज होईल. ओके, सो रेव्हेन्यू ग्रोथ, डिक्रीजिंग कॉस्ट बाय फोकसिंग. आपल्याला जर आपल्या प्रोडक्टची कॉस्ट ही डिक्रीज करायची असेल तर आपल्याला फोकस करणं अतिशय गरजेचं आहे. कशावरती? रिटेनिंग कस्टमर्स. ओके, कस्टमर रिटेन्शन याच्यावरती आपण सेपरेट एक
सिंगल लेक्चर घेतलेलं आहे ते तुम्हाला बघावं लागेल की कस्टमर रिटेन्शन म्हणजे काय. इन शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगते मी आता की कस्टमर रिटेन्शन म्हणजेच कस्टमर्सना आपल्या कंपनीशी, आपल्या ब्रँडशी, आपल्या प्रोडक्टशी, सर्व्हिसेसशी बांधून ठेवणं. म्हणजेच की कस्टमर्स हा आपल्या प्रोडक्ट्सची कितीही प्राइस जरी आपण इन्क्रीज केली तरी त्या कस्टमर्सनी आपले प्रोडक्ट्स सोडून दुसऱ्या प्रोडक्ट्सकडे जाऊ नये, दुसऱ्या कंपनीचे प्रोडक्ट्स परचेस करू नये. म्हणजेच की इन शॉर्ट मध्ये कस्टमरने प्रोडक्ट स्विचिंग करू नये. ओके. सॉरी, काय सांगितलं तुम्हाला रेव्हेन्यू ग्रोथ मध्ये डिक्रीजिंग कॉस्ट बाय फोकसिंग ऑन रिटेनिंग कस्टमर्स अँड युजिंग इंटरॅक्टिव्ह सर्व्हिसेस टूल्स टू सेल्स ॲडिशनल प्रोडक्ट्स. बघा, ह्यामध्ये तुम्हाला ज्या वेळेला आपल्याला आपल्या प्रोडक्टची कॉस्ट ही डिक्रीज करायची असते त्यासाठी आपण म्हणजेच बिझनेस ऑर्गनायझेशननी फोकस करणं गरजेचं आहे. आता फोकस करायचा म्हटल्यानंतर कशावरती फोकस करायचा, तर डेफिनेटली त्यांना कस्टमर रिटेन्शन वरती फोकस करणं गरजेचं आहे. तर मी तुम्हाला सांगितलं कस्टमर रिटेन्शन म्हणजे काय, तर कस्टमर्सना बांधून ठेवणं कंपनीशी, किंवा कस्टमर्सना आपल्या प्रोडक्ट सोडून दुसऱ्या कंपनीच्या प्रोडक्ट्सकडे जाऊ नये, ते प्रोडक्ट्स परचेस करू नये, किंवा आपला ब्रँड सोडून दुसऱ्या ब्रँडकडे जाऊ नये. इन शॉर्ट कस्टमर्सने ब्रँड स्विचिंग करू नये. म्हणजेच कितीही प्रोडक्टची प्राइस जरी इन्क्रीज केली तरी त्या कस्टमर्सने रिटेन अगेन अँड अगेन येऊन आपलेच प्रोडक्ट परचेस करावे. ओके. आणि लॉयल कस्टमर्स जे असतात बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे, ते लॉयल कस्टमर्स बिझनेस ऑर्गनायझेशनने कितीही प्राइस जरी इन्क्रीज केली, तरी ते काय करत असतात, आपलं प्रोडक्ट सोडून दुसऱ्या प्रोडक्ट्सकडे जात नसतात. ते एकनिष्ठ असतात आपल्या ब्रँडशी, आपल्या प्रोडक्टशी, सर्व्हिसेसची. असे एकनिष्ठ असणारे कस्टमर्स आपले प्रोडक्ट सोडून दुसऱ्याकडे जात नाहीत, आपला ब्रँड सोडून दुसऱ्या ब्रँड्सकडे जात नाहीत. असे कस्टमर रिटर्न येऊन अगेन येऊन ज्या वेळेला आपले प्रोडक्ट्स परचेस करत असतात त्यावेळेला ऑन दॅट टाइम ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज आवर बिझनेस ऑर्गनायझेशन प्रॉफिट. ओके. त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली आपल्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिट हा इन्क्रीज होत असतो. आणि ज्या वेळेला बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा प्रॉफिट हा हाय लेवलवरती इन्क्रीज होईल, ऑन दॅट टाइम ऑटोमॅटिकली इन्क्रीज बिझनेस ऑर्गनायझेशन गुडविल व्हॅल्यू. ओके. देन युजिंग इंटरॅक्टिव्ह सर्व्हिसेस टूल टू सेल ॲडिशनल प्रोडक्ट्स. यामध्ये क्रॉस सेलिंगचं एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता. क्रॉस सेलिंग मध्ये एका प्रोडक्टशी रिलेटेड असणारं दुसरं प्रोडक्ट सुद्धा सेल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. इन अ शॉर्ट मध्ये आता मला लॅपटॉप परचेस करायचा. ओके. मी लॅपटॉप परचेस करण्यासाठी शॉपमध्ये गेले, लॅपटॉप परचेस करायचा आहे मला. तर ते लोक सेल्स एक्झिक्युटिव्ह किंवा सेल्स बॉय किंवा सेल्समन काय करणार, ते की आपल्याला लॅपटॉप परचेस करायचा आहे. आपण लॅपटॉप परचेस करत असतानाच आपल्याला लॅपटॉप बॅग परचेस करण्यासाठी काय केलं जात असतं, कन्व्हिन्स केलं जात असतं. ओके. लॅपटॉप घेतला म्हटल्यानंतर लॅपटॉप बॅग तर हवीच आपल्याला, कारण लॅपटॉप आपण असा हातात घेऊन तर फिरू शकत नाही. ओके. बॅग मध्ये घेतला तर तो कॅरी करण्यासाठी आपल्याला इझी जाईल. सो लॅपटॉप घेतला म्हटल्यानंतर लॅपटॉप बॅग सुद्धा हवी आहे. मग लॅपटॉप जिथून घेतलाय तिथंच आपल्याला लॅपटॉप बॅग घेण्यासाठी, परचेस करण्यासाठी कन्व्हिन्स केलं जात असतं. म्हणजेच लॅपटॉप बरोबर लॅपटॉप बॅग सुद्धा विकण्याचा प्रयत्न सेल्स एक्झिक्युटिव्ह तिथं करत असतो. ओके. तर लॅपटॉप घेतलाय म्हटल्यानंतर लॅपटॉप बॅग असेल किंवा माऊस असेल. ओके. काही जणांना लॅपटॉपचा कीपॅड यूज करण्याची प्रॅक्टिस नसते. ओके. प्रॅक्टिस नसते, मग त्यामुळे ते लोक काय करतात की मोस्टली माऊस परचेस करतात. माऊसने फटाफट ऑपरेट करता येतो पीसी किंवा लॅपटॉप. सो तर ते काय करत असतात, तर लॅपटॉप बरोबर लॅपटॉप बॅग, देन
त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड सेम प्रोडक्ट म्हणजेच माऊस असेल किंवा पॅन ड्राईव्ह असेल, ओके, आपल्याला सेल करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपण ते परचेस करावं यासाठी आपल्याला ते काय करत असतात, कन्व्हिन्स करत असतात. ओके, त्यावेळेला काय होतं की कस्टमर्स एक प्रोडक्ट परचेस करण्यासाठी शॉपमध्ये आलेलं असतं, तर ते कस्टमर्स काय करतात, 2 किंवा 3 प्रोडक्ट परचेस करतात. ओके, माऊस, आता लॅपटॉप घेतलाय, लॅपटॉप बरोबर लॅपटॉप बॅग असेल, माऊस असेल, पेन ड्राईव्ह असेल. सो एका प्रोडक्टच्या रिलेटेड असणारे दुसरे 2 प्रोडक्ट तिथं सेल करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा एक प्रोडक्ट सेल करण्याचा प्रयत्न तिथे केला जात असतो आणि ते प्रोडक्ट परचेस करावे म्हणून आपल्याला काय केलं जात असतं, कस्टमर्स लोकांना कन्व्हिन्स केलं जात असतं. ओके, सो आपण काय करतो, लॅपटॉप घेतला म्हटल्यावर लॅपटॉप बॅग घेतलीच पाहिजे, लॅपटॉप बॅग घेतली म्हटल्यानंतर माऊस पण घेतलाच पाहिजे, पेन ड्राईव्ह पण घेतला पाहिजे. आपण असं करतो आणि घ्यायला गेलेलं असतं एक प्रोडक्ट आपण घेऊन येतो 2 किंवा 3 प्रोडक्ट. त्यामुळं काय होतं, तर त्यामुळं त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा, त्या शॉपचा ट्रान्झॅक्शन व्हॅल्यू जो असतो तो इन्क्रीज होतो. ओके, ट्रान्झॅक्शन कॉस्ट जी असते, नंबर्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन जे असेल ते त्यांचं इन्क्रीज होतं, नंबर्स ऑफ ट्रान्झॅक्शन प्रोडक्ट्स जे असेल ते त्यांचं इन्क्रीज होतं. ओके, आणि ऑटोमॅटिकली ती बिझनेस ऑर्गनायझेशन प्रॉफिटमध्ये असते किंवा ऑन दॅट टाइम ती प्रॉफिटमध्ये जात असते. ओके, कारण एका प्रोडक्टशी रिलेटेड असणारे दुसरे प्रोडक्ट जर तिथंच मिळत असतील तर ते शॉप सोडून आपण दुसरे 4 शॉपमध्ये जात नाही, तिथं चौकशी करत नाही, कारण जिथं एक घेतलंय तिथंच आपण ते पण दुसरं प्रोडक्ट घेत असतो. इन शॉर्टमध्ये हे लॅपटॉपचं एक्झाम्पल झालं. आता आपल्याला मोबाईल परचेस करायचा आहे, मोबाईल परचेस करत असतानाच तिथं आपल्याला मोबाईल कवर परचेस करण्यासाठी कन्व्हिन्स केलं जात असतं. आता आपण मोबाईल एवढा नवीन घेतलेला असतो, मोबाईल कवर नको का त्याला, मोबाईल कवर सुद्धा आपण तिथं घेत असतो. म्हणजेच काहीतरी सर्व्हिसेस आणि प्रोडक्ट सेल करण्यासाठी ऍडिशनल ऍक्टिव्हिटीज केल्या जातात किंवा ऍडिशनल काही डेमो देणं. ओके, आपल्याला 2 व्हीलर जर परचेस करायची असेल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तर आपण शोरूम मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला डेमो दिला जातो किंवा ट्रायल दिली जात असते. ओके, ट्रायल करायची असेल तर आपल्याला तिथं काय केलं जात असतं, ट्रायल सुद्धा दिली जात असते. ओके, काही बिझनेसमन आपल्या प्रोडक्टचा सेल इन्क्रीज करण्यासाठी कस्टमर्सना काय करत असतात, स्पेशल सर्व्हिसेस देत असतात, जसं की त्यांना डेमो देणं किंवा त्यांना ऑफर देणं, बाय 2 गेट फ्री अशी ऑफर देणं ही कामं इथं केली जात असतात, जेणेकरून आपले प्रोडक्ट्स हे जास्तीत जास्त प्रमाणात सेल व्हावे आणि आपला रेव्हेन्यू ग्रोथ व्हावा. ज्या वेळेला आपला सेल्स हा इन्क्रीज होईल त्यावेळेला नक्कीच आपला रेव्हेन्यू सुद्धा इन्क्रीज होणार असतो. ओके, सो इन द रेव्हेन्यू ग्रोथ, decreasing cost by focusing on retaining customers and using interactive service tool to sell additional products. Number 3 ॲडव्हान्टेजेस. आपण काय बघतोय, ॲडव्हान्टेजेस बघतोय, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटची ॲडव्हान्टेजेस बघत असतो. मग आता इलेक्ट्रॉनिक मध्ये काय केलं जात असतं, कस्टमर्सना अट्रॅक्ट करण्यासाठी, कस्टमरला इंटरॅक्ट करण्यासाठी आपल्या प्रोडक्ट्सकडे काय केलं जात असतं, तर ज्या काही ऑनलाईन शॉपिंग असतील किंवा ऑनलाईन बिझनेसेस असतील त्या काय करतात, तर त्या स्पेसिफिक दिवसांमध्ये जसे की मोठे मोठे फंक्शन्स असतील, त्यामध्ये जसं दिवाळी असेल, दसरा असेल, यामध्ये काय केलं जात असतं की स्पेसिफिक डे मध्ये ऑफर्स दिल्या जात असतात, प्रत्येक प्रोडक्ट्स वरती ऑफर दिल्या जात असतात, डील दिल्या जात असतात. ओके, जेणेकरून त्या स्पेसिफिक दिवसांमध्ये आपला सेल हा जास्तीत जास्त व्हावा आणि होतोच त्यांचा. मोस्टली शॉपिंग वेबसाईट ज्या असतात, शॉपिंग वेबसाईट्स या काय करतात बघा, दिवाळी, दसरा, क्रिसमस असेल, 31st एंड असेल, या वेळेला काय करतात तर स्पेसिफिक दिवसांचा सेल देत असतात. त्या सेल देणं, ऑफर देणं, डिस्काउंट देणं किंवा डील, ओके, तेवढ्या 10 दिवसाची 5 दिवसाची डील दिलेली जात असते. त्या 10 दिवसाच्या 5 दिवसाच्या डील मध्ये, ऑफर मध्ये ते 6 ते 7 महिन्याचा इन्कम तिथं कमवत असतात. म्हणजेच त्या ऑफर मध्ये काय करतो, ऑफर दिलेली असते त्यामुळे कस्टमर्स पण जास्तीत जास्त प्रोडक्ट परचेस करतात ऑनलाईन मध्ये. ओके, आणि तिथं
बिझनेस ऑर्गनायझेशनला प्रॉफिट हा जास्तीत जास्त होत असतो. Then number third advantage is productivity. Number third is productivity. So in the productivity, consistent sales and service consistent sales and service procedure to create efficient work process. बघा, प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये हा एक फायदा आहे इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये. प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजेच उत्पादन. ओके, उत्पादकता म्हणू शकतो आपण इथं. प्रोडक्टिव्हिटीला उत्पादकता असं म्हणू शकतो. काय सांगितलंय? कन्सिस्टंट सेल्स अँड सर्व्हिस प्रोसिजर टू क्रिएट इफिशियंट वर्क प्रोसेस. बघा, ज्या काही ऑनलाईन थ्रू ज्या काही सर्व्हिसेस किंवा प्रोडक्ट्स हे सेल केले जातात, कस्टमर्सला ज्या काही सर्व्हिसेस दिल्या जातात, त्याची जी प्रोसेस असणार आहे ती इफेक्टिव्ह प्रोसेस असणं अतिशय आवश्यक आहे त्या वर्क प्रोसेसमध्ये. इफिशियंट असणं, इफेक्टिव्ह असणं, ती प्रोसेस अतिशय गरजेचं असतं, महत्त्वाचं असतं, जेणेकरून आपला सेल्स तिथं इन्क्रीज व्हावा आणि आपल्याला बेनिफिट व्हावा, प्रोडक्टिव्हिटी आपली इन्क्रीज व्हावी. जी काही प्रोडक्टिव्हिटी आपण घेतली, उत्पादकता घेतली आहे, म्हणजेच वस्तूचं उत्पादन जितक्या प्रमाणात आपण घेतलंय तितक्या प्रमाणात आपल्याला प्रॉफिट वसूल होणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. ओके, काय सांगितले तुम्हाला प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये? तर प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये ज्या काही ऑनलाईन सर्व्हिसेस ह्या कस्टमर्सला दिल्या जात असतात, त्याचबरोबर ज्या काही प्रोडक्ट सेल केल्या जात असतात, त्या प्रोडक्ट सेल करण्याची जी प्रोसेस असेल ती प्रोसेस ही अतिशय इझी असणं अतिशय आवश्यक आहे. जर प्रोसेस, काही वेबसाईट आहेत त्यांच्या प्रोडक्ट परचेसिंगच्या जी प्रोसेस असेल ती प्रोसेसच जर डिफिकल्ट असेल, किचकट असेल, तर ती कस्टमर्स तिथं म्हणतो की डायरेक्ट नको, ती प्रॉडक्ट्सच परचेस करायला नको. ओके, ज्या वेळेला परचेसिंगची प्रोसेस जी असेल ती इझी असेल त्यावेळेला कस्टमर्स हा इझिली प्रोडक्ट परचेस करतो. ओके, ओके, काय झालं? प्रोडक्टिव्हिटीमध्ये आपण ते पाहिलं, जे काही सर्व्हिसेस दिल्या जातील त्याची जी प्रोसेस असेल ती प्रोसेस ही इफेक्टिव्ह असणं अतिशय आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जर प्रोसेस इफेक्टिव्ह असेल तर वर्क हे अतिशय इझी होणार आहे. ओके, सो नंबर 4 बेनिफिट इज और ॲडव्हान्टेज इज कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. Number 4 is customers satisfaction. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हा एक घटक एवढा महत्त्वाचा आहे बिझनेसमध्ये. जर याच्यावरती फोकस केला नाही तर नक्कीच त्या ठिकाणी ऑन दॅट टाइममध्ये आपली बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही लॉसमध्ये जाणार असते. ओके, सो ईच अँड एव्हरी बिझनेस ऑर्गनायझेशननी फोकस ठेवला पाहिजे त्यांच्या बिझनेसचा. कशावरती? तर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन या फॅक्टरवरती. ज्या वेळेला कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे आपलं इन्क्रीज असतं, आपले नंबर्स ऑफ कस्टमर्स फुल्ली सॅटिस्फाईड असतात, दॅन ऑन दॅट टाइम ॲटोमॅटिकली आपली बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही सक्सेसच्या टोकावरती असते, ऑन टॉपवरती असते. ओके, सो त्यासाठी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अतिशय महत्त्वाचं आहे.
आता ज्या काही ऑनलाईन वेबसाईट्स असतील, ज्या काही ऑनलाईन थ्रू प्रोडक्ट सर्व्हिसेस सेल करत असतात, त्या त्या कशा पद्धतीने कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन काउंट करतात किंवा मेजर करत असतात. तर मी तुम्हाला कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वरती एक सेपरेट लेक्चर आपण घेतले, त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलंय 1 to 5 स्केलमध्ये कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन तिथं काउंट केलं जात असतं. ओके, एखादं प्रोडक्ट आपण परचेस केलंय, त्याचबरोबर त्या प्रोडक्ट्स आपण यूज केलंय, मग ते प्रोडक्ट तुम्हाला कसं वाटलं असं ज्या वेळेला तुम्हाला विचारलं जातं, त्यावेळेला तुम्हाला 1 to 5 स्केलमध्ये विचारलं जात असतं. म्हणजेच 1 to 5 तुम्हाला स्टार तिथे दिले जात असतात आणि त्यामधून जो स्टार तुम्ही द्याल त्यानुसार तुमचं सॅटिस्फॅक्शन लेवल ही त्यांना समजत असते. ओके, 1 to 5 स्टार जर दिलेले असतील तर त्यामध्ये कस्टमर्सनी जर पहिला स्टार दिला, एकच स्टार दिला, तर नक्कीच त्या ठिकाणी म्हणायचं की कस्टमर्स हा फुल्ली अनहॅपी आहे. म्हणजेच कस्टमर ऑन दॅट टाइमला कसा आहे, फुल्ली डिससॅटिस्फाईड आहे. ओके, फुल्ली डिससॅटिस्फाईड 1 स्टार जर देत असेल कस्टमर, तर ज्या वेळेला कस्टमर 2 स्टार देतो, 2 स्टार देतो, त्यावेळेला म्हणायचं की कस्टमर्स हा अनसॅटिस्फाईड आहे. ओके, फुल्ली अनहॅपी, सेकंड अनहॅपी, फुल्ली अनसॅटिस्फाईड, सेकंड अनसॅटिस्फाईड. ओके, सो सेकंड स्टार 2 स्टार जर दिले असतील तर नक्कीच कस्टमर हा अनसॅटिस्फाईड आहे असं इथं समजायचं. आणि थर्ड स्टार जर ज्या वेळेला 3 स्टार कस्टमर्स देतो, त्यावेळेला असं समजायचं की कस्टमरची लेवल ही सॅटिस्फॅक्शनची कशी आहे, न्यूट्रल आहे. ओके, कस्टमर्स हा हॅपी पण नाहीये आणि तो अनहॅपी पण नाहीये. म्हणजेच आपण काय म्हणतो की हा ठीकठाक आहे प्रोडक्ट. ओके, कसं ठीकठाक आहे प्रोडक्ट. सो हे झालं कोणत्या स्टार मध्ये, 3 स्टार मध्ये. ओके, देन नंबर 4 स्टार. जर कस्टमर्स हा 4 स्टार देत असेल तर काय समजायचं, तर कस्टमर हा सॅटिस्फाईड आहे. ओके, पण फुल्ली सॅटिस्फाईड आहे का, तर नाही. कस्टमर काय म्हणला प्रोडक्ट्स बद्दल, असू दे, ठीक आहे, ओके, चालून जाते. 4था स्टार ज्या वेळेला देत असेल त्यावेळेला कस्टमर्स हा सॅटिस्फाईड असणार आहे, हॅपी असणार आहे. आणि ज्या वेळेला कस्टमर 5 स्टार त्या प्रोडक्ट्सला देत असतात, त्यावेळेला 5 स्टार घेत असताना, 5 स्टार देत असताना ज्या वेळेला कस्टमर्स 5 स्टार देतो, त्यावेळेला नक्कीच तो कस्टमर्स हा फुल्ली हॅपी, फुल्ली सॅटिस्फाईड आहे असं इथं म्हणता येईल. ओके, सो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन किती महत्वाचं आहे हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतेय. सो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन वरती डिपेंड आहे की आपला बिझनेस सक्सेस हा किती प्रमाणात हाय लेवल वरती जाणार आहे, म्हणजेच किती प्रमाणात बिझनेस आपला सक्सेस करणार आहे. जर बिझनेस ऑर्गनायझेशन मध्ये कस्टमर हा सॅटिस्फाईड नसेल तर नक्कीच त्या वेळेपासून असं समजावं की आपली बिझनेस ऑर्गनायझेशन ही लॉस मध्ये जाणार आहे किंवा आपल्या प्रोडक्ट्स मध्ये काहीतरी कमतरता आहे. ती कमतरता आयडेंटिफाय करून त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं अतिशय गरजेचं असतं. बघा, त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं अतिशय गरजेचं असतं की जेणेकरून आपल्या प्रोडक्टचा यूज करून, आपले प्रोडक्ट्स यूज करून आपले कस्टमर्स हे टोटली फुल्ली हॅपी, फुल्ली सॅटिस्फाईड असतील. ओके, in the customer satisfaction, automatic customer tracking and defection will ensure inquiries are met and issues are managed. This will improve the customer's overall experience in dealing with the organization. बघा, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट मध्ये ऑटोमॅटिकली कस्टमर्सला ट्रेस केलं जात असतं. ओके, कस्टमर्स हा कुठून आहे, कुठला आहे, काय नाव आहे, हे सगळं ट्रेस केलं जात असतं. अँड देन
त्याचबरोबर कस्टमर्सला त्या प्रोडक्ट्स बद्दल काही क्वेरीज आहेत का, त्याला त्या प्रोडक्ट्स बद्दल काही प्रॉब्लेम्स आहेत का, ते ऐकून घेऊन त्याच्यामध्ये चेंजेस करायला लागतात किंवा चेंजेस करणं अपेक्षित असतं, तिथे एक्सपेक्टेशन असतं चेंजेस करण्याचं. त्याचबरोबर चेंजेस करणं, त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करणं अतिशय गरजेचं असतं, की जेणेकरून जर चेंजेस करून आपले प्रोडक्ट्स जास्तीत जास्त मार्केटमध्ये सेल होत असतील तर नक्कीच आपल्या प्रोडक्ट्सला डिमांड ही मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त आहे असं इथं समजावं. ओके, देन नंबर 5. नंबर 5 इज ॲटोमेशन. ॲटोमेशन मध्ये आपण एक पॉइंट आहे, तो मी आय थिंक सेपरेट लेक्चर झाले त्याच्यावरती सुद्धा, सेल्स फोर्स ॲटोमेशन. ओके, किंवा वर्क फोर्स ॲटोमेशन असेल, सेल्स फोर्स ॲटोमेशन असेल. सेल्स फोर्स ॲटोमेशन मध्ये काय केलं जातं, तर सेल्स फोर्स ॲटोमेशन मध्ये जे काही प्रोडक्ट्स हे सेल केले जातात, ओके, त्या प्रोडक्ट्सच्या सेलची जी प्रोसेस असेल ती प्रोसेस ॲटोमॅटिकली रेकॉर्ड केली जात असते इथं. ओके, कस्टमर जे काही प्रोडक्ट परचेस करतो त्या प्रोडक्टची प्रोसेस जी असेल ती प्रोसेस इथं काय केली जाते, इथं ती प्रोसेस इथं ॲटोमॅटिकली रेकॉर्डेड केली जात असते, त्याचं रेकॉर्डिंग ॲटोमॅटिकली चालू असतं. ओके, okay. In the electronic customer relationship management, software help automate comparing including. So first is telemarketing. So first is telemarketing, second is telesales, third is direct mail, fourth is lead tracking and response, 5 is opportunity management, 6 is quotas and order configuration. ओके, बघा पाचवा बेनिफिट आहे ऑटोमेशन. यामध्ये काय सांगितले तुम्हाला, यामध्ये देयर आर 6 पॉइंट इन्व्हॉल्व. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज टेलिमार्केटिंग. ऑटोमेशन मुळे काय होतं की आपल्याला टेलिमार्केटिंग करणं इझी जातं. देन सेकंड इज टेलिसेल्स, थर्ड इज डायरेक्ट मेल, फोर्थ इज लीड ट्रॅकिंग अँड रिस्पॉन्स. बघा अगोदर पण मी तुम्हाला सांगितलं की कस्टमर्सना काय केलं जात असतं, ट्रॅक केलं जात असतं, आणि त्याचबरोबर कस्टमर्सचे काही जर रिस्पॉन्स असतील तर त्यांचे रिस्पॉन्स इथं घेतले जातात जास्तीत जास्त प्रमाणावर. ओके, देन कस्टमर्सचा रिस्पॉन्स तिथं पॉझिटिव्ह येणं अतिशय गरजेचं आहे. ऑपॉर्च्युनिटी मॅनेजमेंट अँड quotas and order configuration. Okay, so these are 5 advantages or 5 benefits of electronic customer relationship management. ओके, प्रीवियस लेक्चरला आपण काय पाहिलं, प्रीवियस लेक्चरला आपण त्यांची प्रोसेस पाहिली, प्रोसेसच्या 3 स्टेजेस तुम्हाला सांगितल्यात. सो 1 मिनिट, हे सुद्धा बेनिफिट तुम्हाला होऊ शकतात इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटचे. ओके, फक्त काय 5 बेनिफिट आहेत, हे सुद्धा अगोदरच्या सारखेच. काय सांगितलं यामध्ये, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन अँड सर्व्हिसेस अँड सपोर्ट. म्हणजे जे काही कस्टमर बरोबर रिलेशन असणारे ते रिलेशन आपल्याला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. ECRM ऑनलाईनमध्ये सर्व्हिस अँड सपोर्ट यामध्ये सुद्धा ECRM अतिशय महत्त्वाचा आहे. Okay, and second point is matching the customer's behavior with suitable offers. बघा, matching the customer's behavior with suitable offers. मोस्टली ऑनलाईन शॉपिंगला जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑफर्स या निघत असतात. ओके, तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करत असाल, तुम्ही हे बघत असाल,
ऑनलाईन शॉपिंगचे ॲप जे असतात त्याच्यावरती जास्तीत जास्त प्रमाणात डिस्काउंट आपल्याला दिवसेंदिवस दिसत असतो. कधी कधी 80 to 85-90% ऑफ सुद्धा आपल्याला एका प्रोडक्ट्सवरती मिळत असतं. त्यासाठी काही स्पेसिफिक पिरियड असतो, त्यावेळेलाच त्या वेबसाईटमध्ये शॉपिंग करणं अतिशय गरजेचं आणि त्याबरोबर महत्त्वाचं सुद्धा असतं. ओके, सो त्यामध्ये कोणत्या वेबसाईट येऊ शकतात, तर ॲमेझॉन असेल, फ्लिपकार्ट असेल, अजिओ असेल, त्यानंतर अशा प्रकारचे अनेक सर्व्हिसेस इथं प्रोव्हाइड केल्या जात असतात. देन थर्ड इज इन्क्रीज्ड कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड लॉयल्टी. याच्यावर तर कितीही बोललं तरी कमीच पडेल. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन हे इन्क्रीज झालं पाहिजे, कस्टमर लॉयल्टी ही इन्क्रीज झाली पाहिजे, कस्टमर्स हा आपल्याशी एकनिष्ठ असला पाहिजे, त्या स्टडी बरोबर अभ्यासाशी सुद्धा तो एकनिष्ठ असला पाहिजे. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त प्रमाणात कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इन्क्रीज करता येतं. लॉयल्टी जी असेल ती सुद्धा आपल्याला इथं इन्क्रीज करता येत असते. ओके, सो 4 नंबर ॲडव्हान्टेजेस इज ग्रेटर इफिशियन्सी अँड कॉस्ट रिडक्शन. ग्रेटर इफिशियन्सी अँड कॉस्ट रिडक्शन. ओके, देन last number benefit is increased business revenue. So I think these are 5 benefits we are studied in the number of 5 number automation, 4th number customer satisfaction, 3rd number productivity, 2nd number revenue growth, and first is services level management, and the introduction is benefit or advantages of इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट. ओके, देन अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं, तर कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंटची आपण प्रोसेस पाहिली. ओके, तर प्रोसेस आपल्याला सांगताना ती कशी सांगितली, तर आपल्याला प्रोसेस ही 3 पॉईंटमध्ये सांगितली गेलेली आहे. सो पहिला पॉईंट आहे डाटा कलेक्शन, म्हणजेच जे काही कस्टमरचा परफॉर्मन्स असणार आहे, कस्टमरची इन्फॉर्मेशन असणार आहे ती ॲक्टिवली कलेक्ट करणं. ओके, ॲक्टिवली कलेक्ट करणं, मग ती वेबसाईट असेल, ईमेल्स थ्रू असेल, क्वेश्चनरीज थ्रू असेल. जी काही क्वेश्चनरी फीडबॅकसाठी कस्टमरला विचारली जाते, ते जे काही फीडबॅक कस्टमर देणार आहे तो फीडबॅक रेकॉर्डेड असावा लागतो. वेबसाईटवरती जर एखाद्या कस्टमर्सनी काही प्रोडक्टची इन्फॉर्मेशन विचारली तर ती तिथं त्याला देताना ते रेकॉर्डेड करावं लागत असतं. देन कस्टमर्सचे जे काही मेल बिझनेस ऑर्गनायझेशनपर्यंत जातात का ते बघून मग कशाचे मेल्स असू शकतात, जर काही क्वेरीज असेल, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्याबद्दल ईमेल्स हे जात असतात. आणि ते ईमेल्स जर असतील तर ईमेल थ्रू काय केलं जात असतं, डाटा हा प्रॉपरली ॲक्टिवली काय केला जात असतो, सिलेक्ट केला जात असतो किंवा कलेक्ट केला जात असतो. ओके, देन नंबर सेकंड इज डाटा ॲग्रिगेशन. फिल्टर अँड ॲनालिसिस ऑफ वन स्पेसिफिक नीड टू fulfill their customers. And third number is customer interaction. According to customers' need, company provide the proper feedback to them. ओके, सो लक्षात घ्या की कस्टमरचा जो काही फीडबॅक आपल्याला मिळणार आहे तो फीडबॅक हा इन फ्युचरमध्ये पॉझिटिव्ह मिळाला पाहिजे. ओके, सो दीज आर 5 बेनिफिट्स और ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट. लेक्चर ऐकत असताना तुम्ही कंपल्सरी लेक्चरच्या कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचं इन्फॉर्मेशन मीन्स तुमचं नाव विवोक ANT या विवोक FMS हे असं तिथं मेन्शन करत जावा. ओके,